بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں، میں قائم احتشام ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم CC 128 میں موجود ہیں۔ حالات صورتحال یہ ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، ان حالات میں رہنا تک، ان حالات میں جینا تک دشوار ہے۔ جس جگہ پر اس وقت میں کھڑا ہوں، میں ایک دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی گھر میں آئیں یہاں پر اس علاقے کے CC 128 کے، اور آپ ایک ایک گھر میں آ کر یہ چیزیں دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی شخص ضرور بیمار ہوگا، کوئی نہ کوئی شخص ضرور کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہوگا، کوئی نہ کوئی شخص ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا، صرف گندے انوائرمنٹ کی وجہ سے، صرف اس پانی کی وجہ سے جو زمین پر اس وقت موجود ہے، لیکن نیچے جو پینے والا صاف پانی ہے اس میں مکس ہوتا جا رہا ہے۔ یہی چیزیں ٹھیک کرنا محکمے کی ذمہ داری ہے، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لوگوں کے ہمارے ساتھ ان کی طرف بڑھیں گے، ان سے بات کریں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ CC 128 میں ہم موجود ہیں، اور جیسے ہم نے بیان کی ہے آغاز میں ہی کہ اس CC میں لوگ بیچارے پریشان ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر رہنا، یہاں سے گزرنا، معاملات زندگی سر انجام دینا، سب انتہائی جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بلا تاخیر میں ان کی طرف بڑھوں گا، جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پر حالات کیا ہیں۔ بتائیے کہ بھائی کیا صورتحال ہے یہاں پر، کتنے عرصے سے ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں، انہی حالات میں آپ رہنے پر مجبور ہیں؟ یہ سر تقریباً پچھلے 2 سال سے مسئلہ ہے۔ یہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، مریم نواز نے ستھرا پنجاب کا پروگرام شروع کیا ہے، ہمیں ستھرے پنجاب کی ایک دن بھی جھلک نظر نہیں آئی۔ یہ محکمہ واسا کی ٹیموں کو ہم نے خاطر خواہ بارہا ان کو کمپلینیں کی ہے، اور کمپلینیں کرنے کے بعد یہ آتے ہیں کاغذی کارروائی، جیسے کہہ لیں کہ تصویریں کھینچی، فوٹو سیشن کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے ادھر، کہہ لیں کہ عرصے دراز سے ہم نے کہہ لیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت کئی بار صفائی کروائی ہے۔ واسا والوں کو ہم نے ان کو جا کے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہم نے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صفائی بھی کروائی ہے، اور الیکٹریکل بھی، جو میکینیکل صفائی بھی کروائی ہیں۔ اور ادھر یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، ادھر مین بازار میں بھی ایک مسجد ہے، اور دوسری سائڈ مسجد ساکھ والی میں بھی مسجد ہے، بہو والے کی بھی مسجد ہے، اور دوسری سائڈ اور 3 سکول ہیں بچوں کے۔ چھوٹے بچے پیدل سکول نہیں جا سکتے، نمازی اپنے صاف کپڑوں کے ساتھ مسجد میں نہیں جا سکتا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ستھرے پنجاب والے وہ بھی نہیں آتے، بندہ کہے نا وہ گھروں سے کوڑا اٹھانے کے لیے کوئی آ رہا ہے یا صفائی کرنے، وہ بھی نہیں آتے، واسا والے بھی نہیں آتے، ویسٹ مینجمنٹ والے بھی نہیں آتے۔ مطلب کہ کہنے کا یہ ہے کہ قانون ہے وہ امریکہ والا، اور سہولتیں ہیں وہ یوگنڈا والی، کوئی بھی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح معاملات لے کے چلا جا رہا ہے وہ انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ حکومت ایک الگ تھاٹ پلان رکھتی ہے، وہ ایک الگ پلان ترتیب دیتی ہے، لیکن اس پلان کے ثمرات، اس پلان کے اثرات گراؤنڈ پر نظر نہیں آتے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل سر جی، ٹیمیں آتی ہیں لیکن آگے وہ فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہے۔ اگر وہ ورک کریں، کام کریں، تو یہ معاملہ بڑی دیر سے حل ہو جانا تھا۔ ایک دفعہ نہیں، ہم نے کوئی 40 دفعہ ان کی جو ہیلپ لائن ہے ان پہ، اس کے اوپر بھی کمپلینیں کی ہیں۔ ہر بندہ کمپلینیں کرتا ہے، کمپلینیں کر کے کمپلینیں درج کرواتے ہیں، وہ بندے آگے سے پوچھتے ہیں کوئی 8-10 دن بعد آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ آئے بھی نہیں ہوتے اور پوچھ رہے تھے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہاں کاغذی کارروائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری دفعہ یہاں پہ کب کوئی آیا تھا؟ کب یہاں پر کسی کوئی MP MLA کے آپ کے نمائندگان میں سے کسی نے کوئی وزٹ کیا، کوئی محکموں کی طرف سے وزٹ کیا گیا ہو، کوئی آفیشیل وزٹ آپ کے مسائل سننے کے حوالے سے آخری دفعہ کب ہوا تھا؟ آخری دفعہ چند دن پہلے MD صاحب آئے تھے، MD واسا صاحب، انہوں نے آ کر یقین دہانی یہ کروائی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ مجھے کلیئر چاہیے۔ انہوں نے اپنے جو محکمے کے بندوں کو بلایا، وہ اتوار کا دن تھا، انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ میرا خیال اس بات کو بھی 24 دن ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تقریباً اور جو 1 مہینہ ہو چکا ہے، معاملات ویسے کہ ویسے ہی ہیں، معاملات ویسے کہ ویسے ہی دھرے ہوئے ہیں، کوئی یہاں پر بہتری نہیں ہوئی، کسی قسم کی یہاں پر بہتری لانے کی کوشش نہیں۔ دراصل 2 معاملات ہیں، ایک تو جو ہمارا جو موجودہ MNA MP ہے نا سر جی، وہ ہے تحریک انصاف سے، اور دوسرا جو جنہوں نے جو اقدار اعلیٰ ہیں وہ نون لیگ سے ہیں۔ حکومت نون لیگ کی ہے، اور جو موجودہ MNA MP ہے وہ تحریک انصاف سے۔ میرا خیال ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مخالفت کی وجہ سے ان کو وہ فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں، یا ان کے اندر وہ اتنی اتھارٹی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے اختیارات ذرا محدود ہیں۔ اختیارات محدود ہیں، اور وہ ان کو نیگیٹو شو کروانے کے لیے یہاں پہ کام نہیں کروایا جا رہا ہے، حالانکہ جو عوام نے ہے اکثریت یہاں سے نون لیگ کی حمایتی ہے۔ ٹھیک ہے، خواجہ خرم، خواجہ رضوان اور
جو اکرم انصاری کی سپورٹ کرتے ہیں سارے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا خیال ایک دفعہ بھی یہاں پہ آ کے وزٹ نہیں کیا کہ عوام کس حال میں ہے, کس حال میں رہ رہے ہیں. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ عابد علی سر. عابد بھائی کتنے سال سے یہاں پہ رہتے ہیں؟ سر تقریباً 15-20 سال سے رہ 15-20 سال ہو گئے. جی سر. کیا یہاں پر آپ نے ٹھیک دیکھا, کیا یہاں پر بہتر ہوتے دیکھا, کیا چیزیں ٹھیک دیکھی ہیں؟ سر بہتر تو کچھ نہیں دیکھا, دن بہ دن حالات خراب ہی دیکھے ہیں. کیوں, اس کی کیا وجہ ہے کہ دن بدن حالات خراب ہی ہوئے ہیں؟ سر ہمارے علاقے کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں, کوئی ایم پی ایم این اے نہیں آتا. ہم نے کافی دفعہ گئے ہیں, کمپلین بھی کی ہے, مگر ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا. ایم پی ایم این اے کو جا کر بتایا, وہ کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ بہو والا کس سائڈ پر ہے, کہاں ہے, ان کو یہ نہیں پتہ. حالانکہ ہم نے ان کو ووٹ بھی دی, ان کی سپورٹ بھی کی, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو یہ جگہ ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکچولی جی سر. فیصل آباد میں ایگزسٹ کہاں پہ کرتا ہے. الیکشن کے ٹائم میں ووٹ مانگنے تو آپ سے آتے ہوں گے, اس وقت تو آپ کے پاس ضرور آئے ہوں گے. جی سر, اس وقت روز ہی آتے تھے. اب ان کے پاس جاؤ, ان کو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے کون گیا. ان کو اس کے پاس بھی گئے, یار سر ہمارے معاملات بہت زیادہ خراب ہے, آ کر وزٹ کرے. تو سر کیسے کہتے ہیں ہمیں یہ کہاں ہے بہو والا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, یعنی ان کو یہ چیز ان کے بقول کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ جی ایگزسٹ سر. کرتی ہے. جی اچھا, میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ویسے یہاں پر اگر کہیں پر کوئی خوشی غمی ہو, کہیں پر کسی کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جائے, تو کہاں ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, کیسے ان کی تدفین کرتے ہیں؟ کیونکہ ان روڈوں پر تو صرف پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ بھائی نیچے سڑک ہے, پکا روڈ ہے, کچی سڑک ہے, کیا معاملات ہیں نیچے؟ جی سر, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ادھر ہے نا, جب بھی فوتگی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ادھر ڈالا منگاتے ہیں اور ڈالے میں سوار کرتے ہیں میت کو اور اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں. کافی دفعہ ہم نے ویڈیو بھی یہ وائرل ہوئی ہے کہ اس پانی کے بیچ سے جنازہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں ہم لوگ. اچھا, اس پانی یعنی یہ جو پانی کے اس وقت تیلاب ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں, ان تیلابوں سے آپ اس میت کو کندھوں پر لے کر اس چارپائی کو کندھوں پہ رکھ کے جو ہے وہ آپ جنازگاہ کی طرف جاتے ہیں؟ جی سر, کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے. بلکہ سر اب تو ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈالا منگاتے ہیں, اس میں میت کو رکھ کر لے کر جاتے ہیں. پورا آپ روڈ دیکھ لیں, گزرنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. اچھا, میں ایک بات مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو چلو انسان بہت ایک اذیت ناک صورتحال ہے, بہت ایک اذیت ناک داستان ہے جو بھی آپ بیان کر رہی ہیں, لیکن ایک چیز جو انسان روزانہ کی بنیاد پر فیس کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اگر کسی شادی میں جا رہے ہیں, کسی کو فنکشن میں جا رہے ہیں, کچھ بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ لوگ کام پہ جا رہے ہیں, تو انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے تاکہ اچھے کپڑے پہن کر جو ہے وہ دفاتر جا سکے. تو کیا ان حالات میں صحیح سلامت انسان اپنی جگہ تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, اچھی جی سر, جیسے آپ کو بھائی نے بتایا کہ صرف اس پورے علاقے میں نا 2 ہی مسجدیں ہیں. جدھر ہم کھڑے, ایک اگلی گلی میں ہے اور ایک سامنے والی ہے, اور آپ دونوں وزٹ کر لے روڈ کے اوپر, دونوں مسجدوں کو جانے کا راستہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے سر, ایک ٹائم جاتے ہیں اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو دوسرے دفعہ نہیں جایا جا سکتا سر. نماز کی ادائیگی تک آپ لوگ کرنے سے محروم ہیں؟ جی سر, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, میں خاص طور پر ایک چیز جو دیکھ رہا ہوں یا ایک چیز جو مجھے دیکھنے کو نظر آ رہی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ان لوگوں کی جہاں پر ذمہ داری تھی, ان لوگوں کی جہاں پر رسپانسبلٹی تھی, ان لوگوں کی جو ذمہ داری اپنی طرف سے تھی, انہوں نے 100% پوری کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر بلوں کی ادائیگی ہو, معاملات کو درست کرنے کی بات ہو, سب چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلا جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے, انفارچونیٹلی ان کے تعاون کے باوجود بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے, جو کہ واقعی انتہائی پریشانی کا باعث ہیں, جو واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ بیچارے لوگ کن حالات میں رہ رہے ہیں. اچھا, بلوں کی ادائیگی وغیرہ آپ سب کچھ کرتے ہیں؟ جی سر, ہمارے بل تو کلیئر ہیں, بیچ میں کچھ لوگ نہیں ادا کرتے سر. وہ ان سے کہتے ہیں ہم لوگ یار ادا کرو, وہ کہتے ہیں کام نہیں ہوتا تو ہم کس لیے ادا کریں. لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بل اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ کو کام کر کے دکھانا ضروری ہے, جب کام نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بل ہم کس چیز کے ادا کریں. لوگوں سے ہم نے بات کیا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا محکمے کی ذمہ داری ہے, ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم سکھ سانس لے سکیں. وقت مختصر سے بریک کا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम CC 128 के अवाम के साथ से बिला ताखिर लोगों की तरह बढ़ूंगा, इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या नाम है भैया? शकील। शकील भाई। शकील भाई क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्रियों का मजदूरी कर रहा अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ पर रिक्शा अगर गुजर रहा है, बाइक गुजर रही है, तो क्या आसानी होती है इन रास्तों से गुजरने? नहीं जी नहीं, कोई शय नहीं है इत्थे, पैदल नहीं बंदा लंघ सकदा। रक्षा ते एक लैदा गल है ना, पैदल नहीं लंघ सकदा बंदा। इधर बच्चे नूं किसी ने दुकान ते भेज दिओ, लिबड़ के घर चल जांदा, सौदा नहीं घर लिजा सकदा। यानी कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई इस जगहों से, इन रास्तों से नहीं गुजर सकता। नहीं गुजर सकता। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रा ये भी बताइएगा, हम ये चीज़ अक्सर देखते हैं कि महकमा कहता है कि भाई आप लोग बिल नहीं अदा करते। लोग यहाँ पर क्या अक्सरियत में बिल देते हैं या? मेरी गल सुनो ना, बिल हुण किस तरह अदा करिए, हालात है बिल दे, जां ते क्लीयर करन तो फिर बिल लैण दे भी हकदार हो सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिल देने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उतना काम करके दिखाएं, पता लगे कि भाई वाकई महकमा काम कर रहा है, बिल का हकदार है। हाँ बिल्कुल, बिल देंगे जे मकसद है सफाई करके देण ते लंघण नूं रस्ता ना होवे तो बिल किस तरह ही अदा करिए, तो मैंने दसो। ठीक है। लोग ये कहते हैं कि भाई बिलों की अदायगी करने से हम कतराते नहीं हैं, लेकिन बिलों की अदायगी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप लोग फिर उतना काम भी हो, बेहतर तरीके से उस काम को आगे लेकर बढ़ा भी जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पे? हमें माशाल्लाह 21-22 साल हो चुके हैं। 21-22 साल हो गए रहते हैं? हाँ जी। 21-22 सालों में हमने क्या बेहतर देखा है? कुछ भी नहीं देखा, ये पानी देखा है हमने इधर। नहीं को 3-4 चीज़ें बताएं यार। 21-22 साल एक बड़ा अरसा है और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं देखा इस अरसे में। पानी होता है भाई इधर, पानी ना मुकता है। रोड बनाया था वो भी 1 साल बाद सारा तबाह हो गया पानी की वजह से, सारा टूट गया, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये ज़रा आप तवज्जो ख़ुसूसन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये सिचुएशन ज़रा आपको दिखाऊं। ये एक हमने बड़ी मुश्किल से एक जगह ढूंढी है कि यहाँ पर खड़े होकर जो है वो हम लोगों से बात कर सके, क्योंकि जिस गली में जाते हैं, जिस सड़क पर जाते हैं यहाँ की, वहाँ यही सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आती है। अच्छा, बड़ा एक सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है भाई कि महकमा जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो इस वक्त भूल चुका है। ये CC 128 है और ये तकरीबन ही इस वक्त आप कह लें कि भाई पानियों की नज़र हो रही है, तकरीबन ही पानियों में डूब रही है और लोग बेचारे कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम कोई ख़ुद को एक सेफ़ अच्छे इन्वायरमेंट में जो है वो महसूस ही नहीं करते हैं। अच्छा, बीमारियों की यहाँ पर क्या शरह है भाई? बीमारियाँ हर तरफ हैं, बीमारियाँ हर घर में हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब बीमार हैं क्या? हाँ जी, सब बीमार है। जाना आते हैं भाई ये दवाई लेने के लिए, इधर डॉक्टर भी है, सब बीमार हो जाते हैं। बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ना लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो उसकी वालदा छोड़ कर आती है, भैया भाई जाता है बाइक पर छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, जगह है तो जाने नहीं देते, पानी की वजह से जाते नहीं हैं। एक टाइम पढ़ते हैं नमाज तो दूसरे टाइम कपड़े गंदे हो जाते हैं। नमाज तो पढ़नी ज़रूरी है, तो नमाज कैसे पढ़ें? पानी इधर बहुत है जो नहीं, नमाज की अदायगी भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमने चूँकि बात की है तो ये पूरी यहाँ पे मार्केट भी है, क्योंकि मैंने देखी है यहाँ पर शॉप्स बड़ी तादाद में हैं, सैकड़ों में की तादाद में शॉप्स हैं। तो वो क्या शॉप्स भी, कारोबार भी उन लोगों के मुतासर हैं बेचारों? हाँ जी, माशाल्लाह मेरी भी दुकान है मोबाइलों की, हमारा भी कारोबार बहुत बंद है। और वो जो वहाँ पे है उसका भी कारोबार नहीं चल रहा पानी की वजह से। आपकी भी यहीं पर इसी मार्केट में शॉप है? मेरी भी मोबाइल। तो ये फिर क्या सिचुएशन होती है? कितनी को रोज़ाना की बुनियाद पर कस्टमर आते हैं, आते भी हैं या नहीं भाई? कोई हालात तो है नहीं? आते तो हैं, बस थोड़े से आते हैं, जो पहले था अब नहीं वो है साहब, बहुत कम है, किराया भी ज़्यादा है, यो इसकी वजह से बहुत तंगी होती है, पानी की वजह से परेशान बहुत हैं हम। तो लोग हमारे साथ जो इस वक्त खड़े हैं, जिनसे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, उनमें से मोस्टली लोग ये कहते हैं कि भाई हम परेशान हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। और इन चीज़ों को ठीक करना फिर मैं ये समझता हूँ कि महकमे की ज़िम्मेदारी है, और अगर महकमा चाहता ये चीज़ें ठीक हो सकती थी, अगर महकमा चाहता यहाँ पर बेहतरी आ सकती थी, अगर महकमा चाहता मामला बेहतर हो सकते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, कौन बेहतर करेगा? महकमे के पास अगर ये लोग जाते हैं तो सिर्फ इनको आप एक ऐसा समझ लें कि लॉलीपॉप, वादे, दावे मिलते हैं, इम्प्लीमेंट उन पे होता कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा भाई, अगर आप लोग जाते भी हैं कोई कंप्लेन लेके तो रिस्पांस क्या होता है? कि आप पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं कि ठीक है भाई हम आ रहे हैं, आपका इशू आके सॉल्व करते हैं, या फिर उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं?
सर जो इनका ऑनलाइन सिस्टम है ना 1334 इनकी हेल्पलाइन है, जब उस पर कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। वो ऐसे ही कॉल पे अटेंड करते हैं जैसे 10 मिनट बाद आपके पास बंदा आ जाना है, पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूँ 10 दिन बाद भी नहीं आता, 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है। ये सर जी जो महकमा है ना, ये अगर काम करना चाहे तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो काम करना नहीं चाह रहे। वो लोगों को इसी अजियत में रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटे इनका अमला है ना, वो किसी से 100 ले रहा है, किसी से 50 ले रहा है, किसी से 500 ले रहा है, कह रहा है यार 500 दो, मैं आपका ये दरवाज़ा ठीक साफ़ कर देता हूँ। उनकी ये मुझे लगी हुई हैं। अगर वो काम करना चाहें तो ये मुश्किल नहीं है। यकीन माने हमारे खुद छोटे भाई है, उसकी भी हमने शादी रिश्ता करना था। रिश्ते वाले जो आके वो देख के चले जाते हैं, कहते लड़का ताड़ा सही है, ताड़ा मल्ला नहीं ठाई। बहुत सारी हमारी बहनें हमारी कह लो घरों में ऐसी बैठी हुई हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। मच्छर की ये तादाद ऐसी इतनी है कि पूरे फैसलाबाद का मच्छर यहाँ पे आपको मिलेगा। डेंगू के अलावा जितनी किस्म का आपको मच्छर चाहिए मिलेगा। मक्खियाँ, मच्छर ये आप देख सकते हैं, आप भी कैमरे में आकर, ठीक है। जो मच्छर से ही सारी वबा फैलती है, मक्खियों से सारी वबा फैलती है। हैज़ा जो आम है बच्चों के अंदर, पेचे से सारा कुछ, ये आम बात। ये हर घर में इसी तरह की। मैंने कहा जिस घर में अगर बच्चे हैं ना वो बीमार हैं। ठीक है। हालात सूरत हाल इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं और लोग बेचारे जो परेशान हाल हैं वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे भी बढ़ूँ, कुछ आगे के हालात भी आपके सामने बयान करूँ, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, चीज़ें जब हम बयान कर रहे होते हैं, प्रोग्राम में डिस्कवर कर रहे होते हैं, आपके सामने रख रहे होते हैं, और शायद वो जगह कि जहाँ पर महकमे की ज़िम्मेदारी तो है, जहाँ पर महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन वो एक खामोश तमाशाई का जो किरदार अदा कर रहा है वो इंतहाई परेशानी का बायस है। वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि ये हम किन हालात में रह रहे हैं, किस तरह यहाँ पर गुजर बसर होगा, किस तरह सर्वाइव होगा। ये सारी चीज़ें इंतहाई परेशानी का बायस हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल जो है वो लगा हुआ है, और ये आप कहें कि बिल्कुल किस तरह एक ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त जो है वो इख्तियार किए हुए है। ये लटकती तारें, ये लटकते जो मीटर हैं, ये ज़ाहिर सी बात है किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं कि जो रूनुमा होता है तो खुदा न खास्ता जो है वो कीमती जानों के ज़िया का इसमें जो है वो ख़तरा है। अब मैं बारहा दफ़ा ऐसी जगहों पर जाकर बता कर आए हैं कि इन चीज़ों को रोकें ताकि बड़े हादसात होने से बचा जा सके, लेकिन अफसोस सद अफसोस के हमेशा ही जो है वो एक टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई जाती है और उसके ज़रिए सिर्फ यहाँ तक बातें लाकर छोड़ दी जाती हैं कि जी हम करेंगे, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पा रहा, लोग बेचारे परेशान हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। भाई बताइएगा सबसे पहले आप, क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या हालात बने हुए हैं? पिछले 3 साल से यही हालात बने होते हैं। कोई दिन नहीं देखते, कोई त्यौहार नहीं देखते, कोई दिन, ये रमज़ान आया हुआ है, हम रोज़ इनको कॉल करते हैं, रोज़ कॉल करते हैं 1334 पे डीसी कंट्रोल रूम में, एसी सिटी को भी हमने बताया, पर कोई हमारी बात नहीं सुन रहे। रोज़ पानी खड़ा होता है। साथ वाली गली में मस्जिद है, हम बोलते हैं लोगों ने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, वो किधर से जाएंगे? वो बंदे जाते हैं उधर से गिर जाते हैं, उनको ये नहीं पता गटर किधर है, रोड किधर है। बिल्कुल 3 साल से पानी खड़ा हो के टूट गई है, सड़क टूट गई, बंदा चल नहीं सकता उधर, बच्चे स्कूल जाते हैं उधर से गुजर नहीं सकते। हम बिल्कुल इतने परेशान हो गए, हम बता नहीं सकते। हम एमडी वासा साहब से भी बात की है, असिस्टेंट डायरेक्टर इधर एरिया के हैं हमारे, असिस्टेंट डायरेक्टर शाहनवाज, वो हमारी बात सुन लेते हैं। बाद में कोई अमला इधर नहीं आता, अगर वो आ जाते हैं पैसे लेते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। 5-10 मिनट खड़े होते हैं, गाड़ियों की तस्वीरें खड़ी करके लगा के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। उनको पता नहीं हमारे से दुश्मनी है, क्यों नहीं हमारा इधर से काम करते वो। एक चीज़ ज़रा बताइएगा कि हमने ख़ास तौर पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे देखे, बहुत सारी ऐसी जगह देखी जहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कवर की, ये चीज़ें बताई कि भाई यहाँ पर हालात इंतहाई पेचीदा हैं, यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि रहना तक दो बार है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को ठीक ना करना, तो आप समझते हैं कि महकमा इसमें गफलत बरत रहा है, महकमे की 100% इसमें गफलत है। महकमा इसमें 100% गफलत बरत रहा है। वो आए अपना काम करे, ये इनका काम है, आज नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे परसों करना पड़ेगा, ये इनको करना ही पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करेंगे ये हालात ख़राब से ख़राब होते जाएंगे। ये ऐसे ही है, इन्होंने काम नहीं किया और ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी ये इन लोगों के हाथ में नहीं है, अब ये कैसे भी हो सकता है, ये इन्होंने करना नहीं है काम। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी है, इनको ये चीज़ करके दिखानी चाहिए। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं चूँकि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं
تو ایک ایسا سنیریو، ایک ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ کن حالات میں لوگ بیچارے رہنے پر مجبور ہیں. اچھا یہ بالکل یہاں پر گھر ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر گھر ہیں، لوگ یہاں پر آباد ہیں، لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ ان فیوچر اگر ان چیزوں کو ٹھیک نہ کیا گیا تو کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کوئی بھی قیمتی جان کا ضیاع ہو سکتا ہے. ان چیزوں کو روکنا بڑا ضروری ہے. خدا را ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو ٹھیک کریں تاکہ ان لوگ بیچاروں کو تھوڑا سکھ کا سانس ملے. بیماریوں کی یہ حالات ہے کہ ہر گھر میں اس وقت جو اطلاعات مل رہی ہیں تو بھائی کہیں پر کوئی ہیضے کا مرض ہے، کہیں پر جو ہے وہ لوگوں کو سکن میں الرجی ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی انوائرمنٹ، اسی ماحول کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر بھائی. یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص؟ جی بھائی، یہاں پہ چھوٹے بچے جو 3-4 سال کا بچہ ہے وہ اکثر مہینے ڈیڑھ بعد نہیں، اکثر روز دن بیمار ہوتا ہے. اور ہر بچے کی دیکھ بھال کے لیے والدین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا اتنے پھر آج کے ٹائم میں وسائل بھی ہیں کہ ہم اپنا پرائیویٹ میڈیسن کے اخراجات افورڈ کر سکیں؟ مہنگی میڈیسن ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے اخراجات کیا آج کے ٹائم میں پاسبل ہے ہمارے لیے پھر افورڈ کرنا؟ جی سر، جیسے کہ آپ نے بھی کوشچن کیا کہ یہ بات ہے، اب ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کی پھر مجبوری دیکھ کر بھی پھر بچے کو بھی ادویات لے کر دینی پڑتی ہیں، لیکن وہ اتنا افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. جی ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ بچے بیمار ہوں گے، جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہوگی، جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہوگی، تو لوگ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم جس ماحول میں رہ رہی ہیں یا جس ماحول میں سروائیو کر رہی ہیں یہ کتنا پرابلمیٹک ہے، کتنا یہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے، کتنا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات بھرا ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر محکمہ توجہ دے چیزیں بالکل بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا خاص طور پر ہم نے چونکہ اب ایسی جگہوں پر گئے، ایسی جگہیں ہم نے دکھائیں اور صرف ان کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی محکمے کی توجہ اس طرف آئے اور ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ لوگوں کے لیے ایک چیز جو اذیت کا باعث ہے اس کو حل کیا جائے. اچھا میں چونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کا باقاعدہ طور پر لوگوں نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ بھائی اس جگہ پر ہر گھر میں لوگ بیمار ہیں، کہیں پر جو ہے وہ کوئی پانی کی خرابی کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہی پانی جب زمین میں جذب ہونا ہے تو اس نے زمین کو گندا ہی کرنا ہے، آلودہ ہی کرنا ہے. لیکن سوچنا، سمجھنا، کام کرنا یہ محکمے کی ذمہ داری ہے. اور آپ یہاں پر خاص طور پر ان حالات کو دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ سو چکا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام اللہ وکرم. کیا بھائی اس وقت حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہاں پر رہنا آسان ہے؟ آپ لوگ اگر صبح اسکول جا رہے ہو، کالجز جا رہے ہو، کیا جانا آسان ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی سر، میرا تو یہی کہنا ہے کہ جو ایک شہری کو اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو سہولت دی جاتی ہے نا وہ یہاں پر بالکل بھی نہیں دی جا رہی. آپ ادھر آ کر خود وزٹ کریں نا، مریم نواز صاحب ہیں، جب ہماری صاحب ہیں ان کو آ کر خود وزٹ کر کے دیکھیں نا، ان کی گاڑی ادھر آئیں گی نہیں. ٹھیک ہے، جو فیصل آباد کی روڈ پہ آتی ہے نا وہ ادھر آنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملے گی. کہاں نہیں پتہ کر رہے، کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں پہ گٹر ہے، کہاں پہ پانی ہے، کہاں پہ نہیں ہے، کہاں پہ تالاب ہے. وہ جب خود ادھر آئیں گے نا ان کو وزٹ کر کے پھر معلوم ہوگا. لیکن ہم ادھر خود دیکھیں گے نا، جب آپ چل کے دیکھیں گے آپ کو چلے نہیں جائے گا. ایک بائک ان راستوں سے گزرنا تک مشکل ہے. دیکھیں نا ابھی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پہ اگر ہم گاڑی وغیرہ کرواتے ہیں، ہم دلہوں کے گھر لے کے جاتے ہیں تو ادھر آنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں پہ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں اگر غریب آدمی ہے، اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ضروری تو نہیں نا اس نے میرج والی کروانا ہے، اس نے اپنے گلی محلے میں کو افورڈ کرنے کا کچھ لوگوں کے پاس، جن کے پاس سکت ہی نہیں ہے بھائی میرج ہال کو افورڈ کیا جائے، وہ کیسے پھر یہاں پر جو ہے وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہو گیا، دیگر معاملات زندگی ہو گیا، وہ پھر یہ دیکھیں نا سہولیات تو ایک حکومت دیتی ہے نا، اس میں رہنا بسر کرنا عوام کا کام ہے نا. جب عوام کو سہولیات نہیں دی جا رہی تو عوام نے کہاں سے بسر کرنا ہے؟ اب دیکھیں نا غریب آدمی اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، جب وہ شادی کرے گا میرج چلو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ غریب بات ہے گلی محلے میں دیکھے گا یا کوئی خالی پلاٹ دکھے گا، جب وہاں پر بھی ادھر پانی اس کو دیکھنے کو ملے گا پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ دلہنوں کے دوسری سائڈ پہ جو آتے ہیں لڑکے والے گاڑی لے کے آتے ہیں، وہ گاڑی کے ادھر گزرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا وہ آتے ہیں، وہ آ کے دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ نا ادھر رشتہ ہوتا ہی نہیں کسی لڑکی کا، کسی ماں ہماری ماں بہن ہے کوئی بھی ہے نا ان کا رشتہ ادھر ہوتا ہی نہیں. وہ آ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا لڑکا ٹھیک ہے، ہم نے پاس کر دیا ہے، لیکن آپ کو نا یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا.
आप इधर रहने पहली शर्त ये रखी जी वो पहली शर्त रखते ही यही हैं। लेकिन आज के टाइम में तो मुश्किल है ना, अगर देखा जाए आज के टाइम में तो आप नहीं ये चीज़ सर्वाइव मतलब कर सकते कि यहाँ पर मोस्टली वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर उन्होंने बेटी की या बेटे की शादी करनी है तो उनकी डिमांड आ रही है कि भाई आप किसी अच्छी कॉलोनी में शिफ्ट हो। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतनी सख्त होगी कि यहाँ से घर बेचें, फिर वहाँ जो जिनकी कीमत करोड़ों में है वो घर खरीदे जाएँ। कि देखे ना, वैसे आजकल देखा जाए ना तो लड़कों वाले की डिमांड ये होती है कि हमें जहेज ज़्यादा दिया जाए, ऐसे कि नहीं बोले आजकल उनकी डिमांड ये हो रही है कि भाई आपका इलाका नहीं ठीक है, आपके इससे आप दूसरी तरफ कन्वर्ट जी वो कह रहे हैं आपका इलाका नहीं ठीक है, भाई हम इधर आके क्या करेंगे, हम अपने घर रिश्तेदारों को लेके आएंगे, इधर ही पता है कोई बाइक पे नहीं आता, गाड़ी पे भी आता है, उसकी गाड़ी इधर गुजरने के लिए कोई जगह ही नहीं है, फिर उन्हें कहाँ से आना है। ठीक है, यानी एक संजीदा इशू है, एक संजीदा मसला है और लोग ये कहते हैं कि भाई इसको ठीक करने की ज़रूरत है। भाई ने जिस तरह की उन्होंने कन्वर्सेशन की या बात की तो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि भाई यहाँ पर हालात सूरत हाल चल क्या रहे हैं, अपने जज्बात उन्होंने आके इजहार किया और उन्होंने ये बताया कि आज के इस टाइम में यहाँ पर बैठे एक बंदे की जो है वो मसाइल क्या हैं और मैं एक ऐसी आबादी में खड़ा हूँ जो कोई आप ये ना कहें कि सैकड़ों में है बल्कि हज़ारों में है, इवन तो लाखों में है जो मुतासर हो रही है। लाखों वाला फिगर अगर गलत ना हो तो ये तस्दीक या तरदीद आप बेशक करवा लें, लेकिन ये लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो आबाद हैं। लोगों से हमने बात की है, लोग ये कहते हैं कि इन हालात को बेहतर बनाने की तरफ जो है वो जाया जाए ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, थोड़ा सा सुख का सांस मिल सके और हम अच्छे माहौल में रह सकें। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम CC 128 में मौजूद हैं, लोग हमारे साथ होंगे, बिला ताख़िर इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। ऐसे ही है भाई कि कोई ये 8-10 बंदों का मसला नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों का इशू है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आबाद हैं। इसी तरह मैं जामे मस्जिद ताज रब्बानी अहले हदीस में इमाम मस्जिद हूँ। किसी भी नमाज के लिए जब आना पड़े ना, हमें अगली नमाज के लिए कपड़े दोबारा बदलने पड़ते हैं। अगर हम बाहर आ जाएं तो दोबारा नमाज़ पढ़ाने जाना है तो कपड़े आपको चेंज करने पड़ने हैं। बाहर आते ही आपके कपड़े पाक नहीं रह सकते, इतनी गंदगी है। और हज़ारों मरतबा MPA MNS के पास गए हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है, वासा के पास गए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 मस्जिदें करीब हैं, दोनों मस्जिदें इस तरह बेआबाद पड़ी हैं इलाके में कि कोई नमाजी मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी गंदगी है। मैं ख़ुद इमाम मस्जिद हूँ, 2-2 3-3 मरतबा एक दिन में कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, फिर हम जाके मसल्ले पे खड़े होते हैं, फिर नमाज़ पढ़ाने के लिए ना, फिर भी हमें शक ही रहता है कि हमारे कपड़े गंदे ना हो गए हों, कैसे नमाज पढ़ाएं। 3-3 दफ़ा आप ये कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर तो फिर बड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि एक चीज़ है, एक बेसिक, एक आप कह लें कि नमाज़ पढ़ने के लिए भी आपकी कुछ चीज़ों का बेहतर होना, ठीक होना ज़रूरी है, आपके कपड़ों का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है, बुनियादी स्टेप है ये, तो आप ऐसा समझ लें। लेकिन यहाँ पर क्या उनको मेंटेन रखना आसान है कि वहाँ पर अगर मस्जिद है, मैंने यहाँ से वो कपड़े अच्छे पहन के चलाऊँ तो क्या वहाँ तक मैं सही सलामत पहुँच सकूँगा रोड की दूसरी तरफ? बहुत मुश्किल है। अगर नमाज़ पढ़ के आप वापस आए हैं ना तो अगली नमाज के लिए आपको दोबारा कपड़े बदल के आना पड़ेगा। अगर आप मस्जिद में पहुंच गए, मैंने अक्सर नमाजियों को देखा है कि मस्जिद में आके अपने ना आधी शलवार धो रहे होते हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी है, हमारे कपड़े सारे नापाक हो गए हैं। और कई लोग इस वजह से मस्जिद में नहीं आते नमाज़ पढ़ने के लिए कि हम कैसे मस्जिद में जाएंगे, रास्ते तो सारे गंदे हैं। मस्जिदें आप आके देखें, कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा इलाका है, मस्जिदों में एक सफ़ बड़ी मुश्किल से हो रही है, सिर्फ गंदगी की वजह से, गंदे पानी की वजह से। और हर गली की ये सूरत हाल है, खुसूसन ये 5-4 गलियाँ, इसका तो कोई हाल ही नहीं है। और कई मरतबा ख़ुद मैं MPA के पास गया हूँ, MNA के पास गया हूँ, वासा वालों के पास गया हूँ, कोई सुनने के लिए बात तैयार नहीं है। नहीं, कोई ये कहने को तैयार नहीं है या कोई आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है कि हम आपके मसाइल किसी किस्म के हल करेंगे। सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि फिर वो टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई जा रही है कि भाई आपका काम हो गया, हमारे PA को लिखवा दें, हमने कॉल कर दिया, आप चलें, गाड़ियाँ आ रही हैं। इस तरह के मशहूर डायलॉग जो हमें सुनने को मिलते हैं, इसी यही होता है। गाड़ी आती है, पानी उठा के ले जाती है, ये काम हो रहा है तकरीबन 2 महीने से हम देख रहे हैं। ये चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकती ना, ये तो एक जुगाड़ लगाने वाली रोज़ाना पानी उतना ही दोबारा जमा हो जाता है। आप देखें, हर नमाज पे मैं कह रहा हूँ कि बंदे परेशान होते हैं कि एक दिन में अगर 5 मरतबा मस्जिद में जाना है तो बंदे किस तरह मस्जिद में जाते हैं, किस तरह आते हैं। सूरत हाल इतनी गंदगी है कि हर बंदा इलाका छोड़ने के लिए तैयार खड़ा है, मगर जिन्होंने वोट लिए हैं वो इलाके में आने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं
ये मोस्टली ये कहते हैं भाई कि यहाँ पर बैठे जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह ये इलाका छोड़ दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारों के पास इतने वसाइल नहीं हैं। वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, अच्छे माहौल में रहे, लेकिन इनको चीज़ों को मेंटेन करना भी तो साथ में बड़ा ज़रूरी है ना। बात ये कर रहे हैं कि भाई हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में बीमारियाँ आम हैं, हर घर में बच्चों बीमार होते जा रहे हैं। सिर्फ वजह यह है कि भाई जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं है, जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ नहीं है, घर पानियों में डूब रहे हैं। और सबसे बढ़कर, जिस तरह मैंने आगाज़ में एक चीज़ बताई थी कि ये एक ऐसा मसला है जो किसी की भी कीमती जान के ज़िया का सबब बन सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जब किसी कीमती जान का ज़िया होता है, जब कोई हादसा रुनुमा होता है, तो उसके बाद ही हमें याद आता है कि यहाँ पर किस तरफ जो है वो हालात चल पड़े हैं, यहाँ पर किस नहज तक जो है वो हालात पहुँच चुके हैं। यानी ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही हैं, और ज़ाहिर सी बात इन चीज़ों को ठीक करना भी ज़रूरी है। भाई क्या कहेंगे इन हालात पर आप? मोहतरमा मरियम नवाज CM से दरख्वास्त है कि हमारे इलाके का विज़िट किया जाए। हम लोग बहुत तंग हैं, बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे इलाके का कुछ सोचा जाए। ठीक है, जिससे पूछे वो इधर आने को तैयार ही नहीं है, इतना इलाका ख़राब है। एयरपोर्ट रोड है इसके नज़दीक, ठीक है, मेन इलाका है बहुवाला, रशीदाबाद, नेमताबाद, सैफाबाद, सारा पानी के अंदर डुबया है। ये नहीं पता कि इत्थे गटर कित्थे कर गए आ। मोटरसाइकिल अक्सर जाईदा वा गिर जीदा वा, कपड़े गंदे हो जाते आ। मोहतरमा मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि हमारे हालात ठीक किए जाएँ, यहाँ पर मामला ठीक हों। लोग ये कहते हैं कि भाई इन हालात को ठीक करने की कोशिश की जाए ताकि कुछ बेहतरी आ सके और हम एक बेहतर इन्वायरमेंट में रह सकें। बहरहाल उम्मीद ये की जाती है कि महकमा तवज्जो देगा, मसाइल से निकालने की ज़रूर बात की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बान।